وسلم وإلى حضرات أصحاب البدريين كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم رب
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ബൈത്തുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ജവാബ് എല്ലാവരും ഇനി ഒപ്പം ബൈത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജവാബുകൾ നമ്മളൊക്കെ ഉമ്മമാര് ചെറുപ്പത്തിൽ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കിയിരുന്ന രീതിയാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ബോറടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ രീതി മാറ്റുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിക്ക് തന്നെ പോവാം. ഈ ചൊല്ലി പാടാൻ കഴിയില്ല, എൻ്റെ ശബ്ദം ഇപ്പൊ പോവും. ആ ചൊല്ലല്ലേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. أبدأ باسم الواحد حمدا له بالآبد صلى على محمد والآل وسلام الله. أدعوك يا مولا لنا بأهل بدر بدرنا محمد نبينا صل عليه يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو بكر عمر عثمان ثم حيدر نسل لعوف عامر وطلحة بن عبيد الله حلفا زبير يبرئ سعد سعيد هانئ السعاد عمران وأبي أبي عبد الله جل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أوس أبو المخشي وأنيس إياس يصدأ أوس أبو شيخ وأسيد وسعد عبد الله بشر خبيب صائب عمرو عبيد حاطب بوجير وهب صائب أبو حبيب عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. براء خباب أبو حباب وسعد مصعب بحاثهم ومعتب أبو لبابة عبد الله تميمهم ومرارة أبو قتادة عتبة تميمنا وعمارة وعتبة بن عبد الله جل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. تميمهم وعبادة ومعتب عكاشة تاجا قتادة عقبة أبو الشرمة عبد الله ثعلبة والحارث وثابت والحارث ثقف عمير حارث أبو الهيثم عبد الله صل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا ثعلبة والحارث حارثة والحارث ثابت والحارث أبو المرثد عبد الله جبر ومدلاج وجبير عمير يفرج جبارهم عمرو النجو سعد عبيد عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا وكلنا يا ربنا جابيرهم سعد رجو أبو دجانا ترتجو جودا حرام فرجوا شريعة بني عبد الله حمزة حارث وحباب حبيب مصباح حطيبنا الثابت حسين سهيل عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا وكلنا يا ربنا حمزة حارث وحريث وحارث ضح حارثهم عمرو صح عن كلهم رضوان الله خلاد خالد وخبيب صبيحهم أخو خلادنا عمرو وخريم سليم عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا خوات خارجة وخليد خليفة سخو خباب خارجة رخو عن كلهم رضوان الله ذري عبيد معبد زيد زياد مرثد دوكين سعد خالد أبو خزيمة عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا داء العصاة محمد سعد يزيد المعبد ذري خنيس راشد عن كلهم رضوان الله ذكواننا ومعرض ومجذر ومعرض ذهبي معاذ عائذ أبو حذيفة عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا وكلنا يا ربنا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عن ربي أنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يهودنا ذخري ومسعود وذو علم يزيد اللاحظ ذنبا عبيد ينقذ عن كلهم ربيعنا والعامر عامر عمير معمر رافيعهم والمنذر أبو المنذر عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يهودنا رخيلة ومحرر ورفاعة والمظهر ربيعة والمنذر عن كلهم رضوان الله زيد زياد
محرز حارث ومسعود جزو زيد أبو قيس غزو زيد معاذ عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هدنا زيد أبو داود زهودا زياد يبرز زيد يزيد المعرز عن كلهم رضوان الله سهل بشير ثم بيع سليم آنس سعد أبو اليسر وسهيل سليم عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هدنا سعد نياس أخنس عبس وسلمة بصبص سعد وأوس الفارس عن كلهم رضوان الله شريكنا الخراش شواذ الشمالين الخشا شماس خداش يشا عامر شجاع عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يهودنا شمسي أبوك بشا فشا يزيد خلاد النشا شائي أبو صبرا مسا عن كلهم رضوان الله صفوان عباد وصهيب أبو حسن خصو صائب يزيد صبيح سلامة عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يهودنا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي എല്ലാ ബലാലും എന്നുണ്ട് ബലാഉം എന്നുണ്ട്. ബലാലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബലാലിനെ വിളിച്ചേക്കാൻ നല്ല ബല ആണ്. ഉസ്താദ്മാര് ബലാ ചൊല്ലുന്ന ഞാൻ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും എന്നാക്കുക. ബലാ പറഞ്ഞ പരീക്ഷണം എന്നാ. ബലാലി പറഞ്ഞാലോ എടാ ബലാലി എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചും ചെയ്യും അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ ബലാവും വേണ്ട, രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥം ബലാലിനും ആഫത്തിനും. രണ്ടും വേണ്ട. എല്ലാ ബലാവും ആഫത്തും ഹെടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ യമികാക്കണം യാ റബ്ബന സാഫിൻ അബുൽ അഅ്വാരി സുയൂദൻ അദിയ്യു യുഖ്ലിസു സൈഫിയുഹുൽ മുഹ്രിസു അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് ضحاكهم عمرو رضا نظر عياض عارضا ضحاك عامر رضا وجابر بن عبد الله لا بلاء آفة എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ യമികാക്കണം യാ റബ്ബന لمرة ربعي وأبل ضياح قضى ضربا أبوحا مضى عن كلهم رضوان الله طفيل رافع وطفيل لنا وسويبط طوليبهم سهل وطفيل سليط عبد الله എല്ലാ ബലാവും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ഹെമികാക്കണം യാ റബ്ബന തുറം വഹാരിതതും بطهور عطيات خطو طعنا عمير يسخط عن كلهم رضوان الله غير حارثة تظاهر عامر منذر لظى ظهرا معاذ حافظا أبو سليط عبد الله لا بلاء آفة എടങ്ങേറു
അടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എന്നെ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ أبو أيوب ظهر عامر عاصم لظى ظنا عمير واعظا عن كلهم رضوان الله عقبات عمر رافع عبدات سعد مهجع عبادة والرافع آب لمسعود عبد الله لا بلاء آفة ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എന്നെ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ عقبات عباد وعصيمات عمار سعوا عتبات عامير دعوا عن كلهم رضوان الله منعم خلاد وغى نعمان سعد مصبغا غزغا مغيث سابغا أب لسلمة عبد الله لا إله آفة ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എന്നെ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ഇനി നമുക്ക് പറ്റേ നമ്മളെ പണ്ട് ഉമ്മമാര് തരട്ടിടുന്നൊരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നത് ആറ്റലായ പൈതലേ ആരംഭ പൊന്നാതലേ ആശയേകും കാതലേ അല്ല തന്ന പൈതലേ ആ രീതി ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതിക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദണ്ണം വബാവസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ സംബ സബറാതും വഗലീനാ വബദഖാതു ബതഗ ഖൈലം വതാബീതും വഗ അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് ഫർവാതു റാഫിഉൻ റിഫാഅതുനാ أبو سينا نفى فاكيهنا عوف صفا سعد بحارث عبد الله ദണ്ണം വബാവസൂരി മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ചെറുതായിട്ട് രീതി മാറ്റുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് فيزيد أنسات رفاعتهم عبادة وفا فالحارثة المصطفى عن كلهم رضوان الله قطبات مقداد وقو دامات خولي النقو قيس ومسعود روقو قيس سوراقة عبد الله ധന്നം ബാബാസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ഖൈസുൻ സൂറാഖത്തുൻ സൂഖു ഉഖബത്തു ഇസ്മാത്തും ബുഖു ഖൈസും മുഅത്തിബും വഖു അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് കഅബുൻ സീമാകും മാലികുൻ مسعود عمرو مالك كعب معاذ مالك أبو خالد عبد الله ننما ബാവസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും كعب رفاعة مالك عمرو سلمة مالك كذا عمارة مالك عن كلهم رضوان الله لبذات سهل معقيل سهل بلال عقيل لينا عويم نوفال هذا نسيل عبد الله
ബാബാസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും لمع ومالك أولو أبو عقيل يعمل ليلا ليل يعديل عن كل امر رضوان الله معن سليم سليم عمرو عمير أرقام مبشر والعاصم أبو ليل عبد الله ذنب بابا سوريم മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ദാഹമോത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാല صعودهم والعاصم أبو لحمزة سالم مالكنا والعاصم عن كلهم رضوان الله نعمان سفيان لنا نعمان عجلان سنا نهم نعيمان سنا نعمان معن عبد الله ذاه موتد ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ نعمان ثعلبة سنان العمر عنكرة لنا نعمان عتبان لنا عن كلهم رضوان الله وهب وعباد سوى ذو عبد رحمن دوا والعاصم العامر وقدنا وزيد عبد الله لا إله മൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ വഅബുൽ ഖാലിജത്തിൻ സവാദുൻ സാമിതുൻ നുഅമാനുവ വാദിഅത്തുൽ മസ്ഊദുവ അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് هُمَيْلُ عثمان وهلال وعبد ربه هودا عبيد ثم هلال معاذ عبد الله ദാഹ മൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ഹാദിൻ അബൂ തൽഹതഹി ബാതും വസാബിതും ബഹി ഹാദാ തമാമു മുൻതഹി അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് لا رب سواك على من كل آفات بلا ناقم مصيبات ولا أنت حميني يا الله ദാഹ മൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ يسر سكرات الليا تميت دين المنجيا يا من بقيعا خاويا قيني دواما يا الله يسر سكرات الليا تميت دين المنجيا يا من بقيعا خاويا قيني دواما يا الله يسر سكرات الليا تميت دين المنجيا يا من بقيعا هاويا قيني دواما
يا الله يا من دعيني ضاميا سيتين دمت صليا يوما تجلي المنجيا آمين سلم يا الله ദാഹമൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കടമീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളെ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ചൊല്ല് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ചൊല്ല് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അർഹമറാഹിമായ രാജാതിരാജനായ മാലികുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ് കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഉള്ള മക്കളെ ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന്റെ വഴിയിലുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ് വലിയ തൊപ്പിയും തലപ്പാവും ഒന്നും ധരിച്ചില്ലെങ്കിലും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇസ്ലാമിക ദീനീ ചിട്ടകൾ അനുസരിക്കുന്ന 5 വഖ്ത് നിസ്കാരം കൃത്യമായി കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന അർഹമറാഹിമായ രാജാതിരാജനായ തമ്പുരാനെ നിന്നെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ മാറുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ചൊല്ല് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അല്ലാഹുവേ ഷുഗർ രോഗത്താൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പ്രഷർ രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പ്രമേഹ രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാറാ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാറാ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആജിലായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് കാമിലായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന ദീർഘായുസിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ചൊല്ല് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അല്ലാഹുവേ നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്കിറങ്ങുന്ന പൊന്നുവാപ്പ അല്ലാഹുവേ സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാര് ജ്യേഷ്ഠാനുജ സുഹൃത്തുക്കളെ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ അവരുടെ ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ല കച്ചവടത്തിൽ നീ ഖൈറായ ലാഭം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമറാഹിമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് കൃഷിപ്പണി എടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കൃഷികളിൽ നീ ലാഭം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പല ജാതി ബിസിനസ്സുകൾ കാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അർഹമറാഹിമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹുവേ തന്റെ മക്കളുടെ വയറൊന്ന് നിറക്കാൻ ഹലാലായ സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്റെ മക്കളുടെ വയറൊന്ന് നിറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വീട്ടിൽ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹു അവരുടെ ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പ്രയാസങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ജോലി അല്ലാഹു അവർക്ക് ശമ്പളത്തിൽ നീ വർധനവ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനായി
അതിനാൽ റഹ്മത്ത് താ യാ റബ്ബന ചൊല്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നാളെ നിന്റെ ഖബർ എന്ന മാറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അർഹമുർ റഹീമായ തമ്പുരാനെ ഖബറിന്റെ അദാബത്തുകളെ കൊടുത്തോട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിന്റെ ലീഖിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിലുള്ളതായ സർപ്പം, പാമ്പ്, തേള് പോലുള്ള അല്ലാഹുവേ വന്യജീവികളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിന്റെ അദാബത്തുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിൽ വസിക്കും ഞങ്ങളെ പ്രിയ ഉറ്റ ഉടയോർ കുല്ലിലെ ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ സുഖം നൽകണേ യാ റബ്ബന ചൊല്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതായിരിക്കുന്ന സകലമാന പാപങ്ങള്, ചെറുതായിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ, വലുതായിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ, തനിച്ച ഹറാമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്ത് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നാളെ മഹ്ശറാവൻ സഭയില് ഇന്ന് ഒരാളോ രണ്ടാളോ അറിയുന്നതിലില്ല. നാളെ മഹ്ശറാവൻ സഭയിൽ കോടാനുകോടി ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നന്മകൾ തിന്മകൾ എഴുതപ്പെടുന്ന കിതാബുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഹളറാക്കുമ്പോ, നമ്മൾ ചെയ്ത തിന്മകൾ മുഴുവനും ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ, പൊന്നുമക്കളെ ആലോചിക്കണം, ലജ്ജിക്കണം. ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ 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 ഖൈറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ചെയ്തു പോയതായ സകലമാന പാപങ്ങളും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു മാഫാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പുറത്തു മാഫാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പുറത്തു മാഫാക്കി നൽകണേ മന്നാനേ. ഞാൻ ചെയ്ത നന്മ തിന്മകൾ എഴുതും മലക്കുകളോടതിൽ നൽകും കരങ്ങൾ വലത്തതിൽ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ചൊല്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മുടിനേക്കാൾ നേരിയതായ വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതായിരിക്കുന്ന സിറാത്ത് എന്നുള്ള പാലം ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകിടക്കാനുണ്ട് തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, കുതിരയേക്കാൾ വേഗതയിൽ, കാറ്റിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ അല്ലാഹുവേ അത് വിട്ടുകിടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹിസാബില്ലാതെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് ഹിസാബ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ സ്വർഗത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന മാലാഖമാര് പോലും അറിയാതെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിരാജിക്കുമെന്ന അല്ലാഹുവേ, ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ മന്നാനേ. മുടികൊത്ത പാലം സിറാത്തിലെ ഇടിമിന്നലറിയും നിലയിലെ കടക്കുന്ന ജനങ്ങളിലാകുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ചൊല്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. മനുഷ്യന് ദാഹത്താൽ വല്ലാതെ വലയുന്ന രണ്ട് സമയങ്ങളുണ്ടെന്ന. ഒന്ന് സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്താ. ആ സമയത്ത് മനുഷ്യന് സംസാരിക്കാൻ വല്ലാതെ ചില ആളുകൾ കഴിയുമെങ്കിൽ പോലും ചില ആളുകൾക്ക് അതിനേക്ക് കഴിയില്ല. റൂഹ് തൊണ്ടക്കുയിലെത്തുന്ന ഒരു സമയം നമുക്ക് വരാനുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇബിലീസ് നമ്മൾ വെള്ളം വെള്ളം എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബിലീസ് ഒരു കുടം വെള്ളവുമായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമെന്ന. എന്നിട്ട് ഇബിലീസ് നമ്മളോട് പറയുമത്രേ, ഞാനാണ് നിന്റെ റബ്ബ് എന്ന് നീ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഞാൻ ഈ കുടത്തിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകാമെന്ന് ഇബിലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറയുമത്രേ. ആ സമയത്ത് ഈമാനിന് കുറപ്പില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഖൗമുകൾ പറയുമത്രേ, ഇബ്ലീസേ നീയാണ് റബ്ബി എന്ന് പറയുമത്രേ. വലിയതായിരിക്കും നട്ടഹാസ ചിരിയോട് കൂടിയിട്ട് ആ കുടത്തിലെ വെള്ളം പോലും തരാതെ ഇബ്ലീസ് നമ്മളെ തൊട്ട് മാഞ്ഞു കളയുമെന്ന, മറഞ്ഞു കളയുമെന്ന. അല്ലാഹുവേ, ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാ. ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാ. ഈമാൻ നൽകണേ റഹ്മാനേ. നാളെ മഹ്ശറാവൻ സഭയില് രണ്ടാമതായി കൊണ്ട് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാം സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതുമ്പോ പൊന്നുമക്കളെ എത്ര വർഷക്കാലം നിൽക്കണം എന്നറിയോ? അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ മണ്ണെല്ലാം ഉണ്ടാവുക. അടിയിൽ ചെമ്പ് അടിച്ച് പരത്തിയതായിരിക്കും ചെമ്പിന്റെ പാത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. പാത്രങ്ങളല്ല, വലിയൊരു പലക. ആ പലകന്റെ മുകളിൽ ആ സകലമാന മനുഷ്യൻ നിൽക്കുക. ആ മനുഷ്യനെ നിൽക്കുന്നതോ ഒരു ചാണകലത്തില് നിൽക്കുന്ന കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന തെറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും വേർപ്പില് മുങ്ങിക്കുളിച്ചതായിരിക്കുന്ന സമയം അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ അരിശിന് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അരിശിന് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അരിശിന് നീ നൽകണേ മന്നാനെ. ആ സമയത്ത്
ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹൗദുൽ കൗസർ ഒരു വട്ടം കുടിച്ച ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ദാഹം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നീട് ദാഹം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. 50,000-ഓളം കൊല്ലം, എത്ര 50,000-ഓളം വർഷം ഒരേ ഒരു നിൽപ്പ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമതായി കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹ്ശറ സഭയിൽ നിൽക്കുക. ഓരോ മനുഷ്യനും 50,000-ഓളം കൊല്ലം അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. 1-2 ദിവസമല്ല, 50,000-ഓളം കൊല്ലം ഒരേ ഒരു നിൽപ്പ് മനുഷ്യൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയാ ഹിസാബ് നടക്കാന്നറിയോ? ഖാദറെ ഇങ്ങോട്ട് വാൻ്റെ ഹിസാബ് ഇത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെല്ലാം ചെയ്യാം. തുടങ്ങാനേ പ്രയാസമുള്ളൂ. തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒപ്പാ നടക്കുക, എല്ലാവരുടെ ഹിസാബ് ഒപ്പാ നടക്കുക. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. നരകത്തിന്റെ ഒരു ഗന്ധം പോലും ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദാഹത്തിനാൽ വലഞ്ഞിടും ജനം തൊണ്ടവറ്റി വരണ്ടിടും തിരു കൗസർ നേരം നൽകിടാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ചൊല്ല് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മജ്ലിസുൻ നൂർ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യും. ഇതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് മഹ്ദറത്തുൽ ബദരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് കൂടെ 1,70,175 സ്വലാത്തുകൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അവർ ചൊല്ലി എഴുതി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിന്ന് മജ്ലിസുൻ നൂർ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എഴുതി വിട്ടതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. തഹ്ലീലുകൾ 2,21,289 തഹ്ലീലുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ 96,196 എണ്ണം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 4,933 എണ്ണം, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ 5,638 എണ്ണം, താജ് സ്വലാത്ത് 733, ആയത്തുൽ കുർസി 4,548, ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് 2,331, ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് 2,652, അസ്മാൽ ഹുസ്ന 1,418, തിബ്ബ് സ്വലാത്ത് 1,218. അതേപ്രകാരം തന്നെ CM 156 എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടി എനിക്ക് നിലവിലുണ്ട്. CM മടവൂര് ഞങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അതിലും സ്വലാത്തുകൾ 1,00,000-ലേറെ സ്വലാത്തുകൾ അവർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. തഹ്ലീലുകൾ 12,500, ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് 1,433, ലാ ഹൗല വലാ 2,065, നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 735, ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ 4,500, ആയത്തുൽ കുർസി 30 എണ്ണവും, താജ് സ്വലാത്ത് 10 എണ്ണം അവർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണേ മന്നാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭത്തെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഉംറകൾ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ ഞങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ, നീ അവർക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് അത്രത്തോളം അവർ ഇഷ്ടവുമാണ്. റഹ്മാനായ രാജ സയ്യിദായ തമ്പുരാനെ, അവരുടെയൊക്കെ കാവൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ മന്നാനെ. നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തിട്ടാ പിരിയല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ദുആവസ്യത്തുകളുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ലല്ലോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ രോഗസമരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വാൽവിന്റെ തകരാറ് വരെ ഉള്ളതുണ്ട്, കുട്ടിയിട്ട് വലിയതും കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്കൊരു അളിയൻ്റെ എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ ആങ്ങളുടെ മോനുണ്ടൊന്ന്, കുറെ കുട്ടി 10 വയസ്സായി, 20 വയസ്സായി, നാട്ടിൻ്റെ ഓട്ടയാണ്. വേറെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നെയ്തൻ്റെ മോൻ്റെ കുട്ടി, അതിന് വാട്ടിൻ്റെ ഓട്ടയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് അസുഖം കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞു പോന്നു. അതൊക്കെ പോലെ എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളോടെ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് അത് പോകലാണ് ഹലാലുള്ളതെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ഉത്തമം അവരുടെ വീടാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്.
ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടും ഇല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിച്ചിട്ടും ഇല്ല. ഏതൊരു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിസ്കരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഇല്ലല്ലോ. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ വന്നിരുന്നു നിസ്കരിച്ചൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉത്തമം അവരുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളാണ്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതും പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഹറമിലാണ്. നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹറമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കിടക്കണത് ഉറങ്ങണതൊക്കെ. ഇവിടെ നിസ്കരിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല കൂലിയാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കൂലി അതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പുരുഷന്മാരുണ്ടല്ലോ പുറത്ത് പോയി ഇങ്ങോട്ട് വലിയ വലിയ സദസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് വരുന്ന കൂരുണ്ടല്ലോ, സ്ത്രീകൾ പെരിയുങ്ങാണ്ട് ഓൽക്കുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയാൽ കിട്ടും. അറിയാം എനിക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് അത്രക്ക് പവറാ സ്ത്രീകൾക്ക്. സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് ഓൾക്ക് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയാൽ ഓൽക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂലി. ഓൽക്ക് വല്ലാത്ത ജാതി കൂലിയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല ഇത് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ മണ്ടും. ഹറമിലേക്ക് പോകൽ നിസ്കരിക്കലൊക്കെ നല്ലതാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മളുടെ മതത്തിലും എന്ത് പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പം ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, ചില വിഭാഗക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ആളുകളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്, സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കും സ്ത്രീകൾ പള്ളിക്ക് വരുന്നതിൽ യാതൊരു വിഷമമില്ല, ഒരു കാര്യത്തിൽ തടസ്സമല്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് അശുദ്ധി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കയറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഹറമിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വിടാത്തത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളാണ് ഖൈർ എന്ന് നമ്മുടെ നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആരേ വേണ്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ നബിയെ വേണ്ടുള്ളൂ. അവസാന കാലഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിയുമെന്ന് പറഞ്ഞതും ഹബീബന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെ മുറുകെ പിടിക്കണം, എൻ്റെ ചര്യയെയും പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഖുർആനെയും നിങ്ങൾ അണപ്പല്ലുകൾ കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് ഹബീബന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആളുകൾ മാറുമെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ആളുകൾ എത്രത്തോളം മാറുമെന്ന് പല വിഷയങ്ങളിലും മാറും. പണ്ടൊക്കെ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് കറാഹത്ത്, ഹലാല്, സുന്നത്ത്, വാജിബ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കറാഹത്താണോ അത് ഹറാമാ ഓല എണ്ണത്തിൽ. കറാഹത്ത് ചെയ്യൽ കറാഹത്താണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കയ്യിലെ ഹറാമാ. സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ വലിയ വാജിബാ ഓല അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പൈതുണ്ടോ അപ്പുറത്ത് പോയി ചാടാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ നോക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എല്ലാ ആളുകളും അവരവരോട് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഞാനൊരു ചെറിയ ദുആ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയും ചെയ്താൽ മതി. ഒരു തന്നെ 5:20 അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ബാക്കണം. ആ 10 മിനിറ്റുള്ള ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുള്ളൂ. 1 മണിക്കൂർ കൃത്യ ടൈമാണ് ഞാൻ അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا تاجدار مدينة نبي محمد مصطفى، تاجدار مدينة نبي محمد مصطفى، تاجدار مدينة نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم. إلهنا رزقنا توبة قبل الموت، راحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. يا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت. اللهم ارحم علينا بالإيمان عند الموت. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ملك الجباراയ രാജാതിരാജനായ മാലികുൽ മുലൂക്കായ ഈ ലോകം മടക്കി ഭരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ജഗം നിയന്താവായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതായിരിക്കും ഈ സംഗമത്തെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ മന്നാനെ. അർഹമുർ റഹീമായ രാജാതിരാജനായ മാലികുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതിഫലങ്ങളെയും, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, കുടുംബാംഗങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, രക്തബന്ധങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ശിഷ്യായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദിന് അനുജൻ മരണപ്പെട്ടു പോയതിന് 2 ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ. അള്ളാഹു
ജ്യേഷ്ഠന് മരണപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ ആണ്ട് ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ. അള്ളാഹുവെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ, ആരുടെയൊക്കെ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് ഖബറിന്റെ നിവാസികളായിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ടോ, എല്ലാവരുടെ ഖബറിടങ്ങളിലേക്കും ഇതിന് മിഥിൽ തവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ രാജാതിരാജനായ തമ്പുരാനെ, ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഇതിന് മിഥിൽ തവാബിനെ ഞങ്ങളെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ത്വാഹ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മിഥില തവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുള്ള ഖൈറിന്റെ മുഴുവൻ അഹ്ലുകാരിലേക്കും ഇതിനെ മിഥില തവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ രാജാതിരാജനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത പാപികളാ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്ത് മാഫാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, ഖൈറായ വീട് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വീട് പണി പകുതിയായവരുണ്ട് അല്ലാ, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മുർ-റഹീമായ രാജസയ്യിദായ തമ്പുരാനെ, കരണ്ടില്ലാത്ത വെള്ളമില്ലാതെ അല്ലാഹുവേ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാതെ ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്. റഹ്മുർ-റഹീമായ രാജസയ്യിദായ തമ്പുരാനെ, വീട് പണി ഖൈറായ രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അതിനേക്കുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അർഹമുർ-റഹീമായ രാജസയ്യിദായ തമ്പുരാനെ, അല്ലാഹുവേ വീട്ടിൽ മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ 10 വർഷമായി ഉസ്താദേ മക്കളില്ല ദുആ ചെയ്യണേ, 15 വർഷമായി 9 വർഷമായി 3 വർഷമായി 2 വർഷമായി മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരന്തരം വിളിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കാസർഗോഡിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ എന്തിനധികം പറയുന്നു കൊല്ലം കോട്ടയത്തിൽ നിന്നും പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കഅബാലയത്തിന്റെ ചാർത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ, മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സങ്കടത്തോടുകൂടെ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഉള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, ഹാഫിളീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, ാക്കണേ അല്ലാ, ദീനിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിന്റെ മക്കളായിക്കൊണ്ട് മാത്രം അവർ മാറുന്ന നേരത്തോട്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നാളെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്കുള്ള മുതൽ കൂട്ടാക്കണേ അല്ലാ. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത 3 അമലേ ഉള്ളൂ. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാ വലദുൻ സ്വാലിഹുൻ യദ്ഉ ലഹു, അവനിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കള്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് നരകത്തെ തൊട്ട് മറയാക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ ഞങ്ങളുടെ മക്കള് കാരണത്താൽ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഖബറിന്റെ അദാബത്തുകളെ തൊട്ട് ഒഴിവാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവേ ദീനിന്റെ നെടുന്തൂണുകളാക്കണേ അല്ലാ, ദീനിന്റെ നെടുന്തൂണുകളാക്കണേ അല്ലാ. വലിയ തൊപ്പിയോ തലപ്പാവോ ധരിക്കലല്ല, വലിയതായിരിക്കും ഒരു മക്കളുടെ അടിസ്ഥാനം കൃത്യമായി 5 വഖ്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന, സകാത്ത് കൊടുക്കുന്ന, ഖുർആനിക പാരായണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, അല്ലാഹു ഇസ്ലാമിക ദീനി ചിട്ടകൾ അനുസരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളുള്ള പഠനത്തിൽ നീ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ അവിടെ കൂട്ടുകെട്ട് നീ ഖൈറായ രീതിയിലാക്കണേ അല്ലാ. നല്ലത് പഠിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല ബുദ്ധി കൂർമ്മത നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ ജോലി ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രയാസങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ശമ്പളത്തിൽ നീ വർധനവ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ ഭക്ഷണം തന്നെ കുടുംബത്തെയും മക്കളെയും ഭക്ഷിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറിന്റെ മക്കളായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മക്കളെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ രാജസയ്യിദായ തമ്പുരാനെ, ളാലിമീങ്ങളെ ദുൽമിനെ തൊട്ട് എല്ലാവരെയും നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. കാഫിരീങ്ങളെ കുഫ്റിനെ
നിഫാഖിനെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ല. ഹസദിനെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ല. മറ്റുള്ള ആളുകളെ കണ്ണേറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ല. റഹീമായ തമ്പുരാനെ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മുറാദുകൾ കൊണ്ടുവച്ച് നടക്കുന്നവരാ. എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ മുറാദുകളെയും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. മുറാദുകളെയും നീ ഹാസിലാക്കണേ മന്നാനെ. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മുറാദുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ മുറാദുകളെയും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഹാസിലാക്കണേ മന്നാനെ. ഒരുപാട് രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ. ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ, എബോള, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ, എന്തിന് പനി, ജലദോഷം വരെയുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് വസിയത്ത് നൽകിയ ആളുകളുണ്ട്. രോഗികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. സന്ധിവേദനകൾ കാരണത്താൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അർഹമുർ-റഹീമായ രാജസയ്യിദായ തമ്പുരാൻ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും നീ കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അതിന്റെ രോഗാണുക്കൾ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറിക്കൂടുമെന്ന അല്ലാഹുവേ, വല്ല രോഗാണുക്കളും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്ന് കയറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ആ രോഗാണുക്കളെ നീ കരിയിച്ച് കളയണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. എന്തൊക്കെ രോഗമാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ, നിനക്ക് ഇബാദത്ത് എടുക്കാനുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് നീ ആവത് നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരം നിനക്ക് വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലാഹുവേ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ മന്നാനെ. ആഫിയത്തില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തില്ലാത്ത ദീർഘായുസിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ മന്നാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകേണ്ടവരാ. അല്ലാഹുവേ, മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് കടങ്ങളില്ലാതെ മരണപ്പെടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരനായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് കാമിലായിരിക്കുന്ന തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് മരണപ്പെടാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ മന്നാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രോഗാവസ്ഥയിൽ മരണപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഒരാൾ രോഗത്തിലായിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിലൂടെ അവൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ചെയ്തതാക്കുന്ന മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന അല്ലാഹുവേ, രോഗികളായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ രോഗികളായിക്കൊണ്ട് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ രോഗികളായിക്കൊണ്ട് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. റഹീമായ രാജസയ്യിദായ തമ്പുരാനെ, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു വേവലാതിയും ആവലാതിയും ഇല്ലാതെ നല്ല നിലക്ക് മരണപ്പെടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, രോഗാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കിടക്കപ്പായിൽ തന്നെ വിസർജിച്ചേക്കാം. കിടക്കപ്പായിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മൂത്രമൊഴിച്ചേക്കാം. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടമാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഒരു മക്കള് പോലും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഇയാളൊന്നും മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. 4 ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളാണെന്ന് പറയും അഭിമാനത്തോടു കൂടി തല ഉയർത്തി നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വർഗ്ഗം നിർബന്ധമാക്കണേ അല്ലാ. നരകം നീ അവർക്ക് ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ. നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ. നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമായ രാജസയ്യിദായ തമ്പുരാൻ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ മരണപ്പെടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ മന്നാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യം വെച്ച ആളുകൾ വരെ ഞങ്ങളോട് വന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും. എന്താ അതിന് കാര്യം? അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിൽ ശുദ്ധതയുള്ള മനസ്സാക്കി മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ കിബറില്ലാത്ത മനസ്സാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഒരാളോട് പോലും വെറുപ്പില്ലാത്ത അസൂയയില്ലാത്ത നല്ലൊരു മനസ്സിനുടെ മകളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നല്ല മനസ്സിനുടെ മകളാക്കണേ മന്നാനെ. അർഹമുർ റഹീമായ രാജാതിരാജനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ അല്ലാഹുവേ കുളിപ്പിച്ച് കഫംപുടവ അണിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പുതുമണവാളന്മാരും മണവാട്ടികളുമാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ 6 അടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വെക്കുമ്പോ ഓരോ മനുഷ്യ
മനുഷ്യനും വന്നുകൊണ്ട് 3 പിടി മണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് മൂടിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് ഒരു മലക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമെന്ന ആ മലക്ക് നമ്മളോട് പറയുമത്രേ, നീ നിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തു പോയതായിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് പറയുമത്രേ. ആ സമയത്ത് മനുഷ്യരായി കിടക്കുന്ന നമ്മൾ പറയുമത്രേ, എഴുതാൻ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേനയില്ല, പേപ്പറും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുമത്രേ, നിന്റെ വിരലുകളാണ് നിന്റെ പേന, നിന്റെ കഫം പുടവയാണ് നിന്റെ പേപ്പറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സില്ല, മനസ്സോടുകൂടെ ചൂണ്ടുവിരലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കഫം പുടവയുടെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് നമ്മൾ ജനിച്ചത് മുതൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിൽ അറിയാതെ രേഖപ്പെടുത്തി പോകുമെന്ന. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകർ നക്കീർ അലൈഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു വരവുണ്ട്. ആ വരവ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമത്രേ, മൻ റബ്ബുക വമൻ ദീനുക വമൻ ഇമാമുക വമൻ ഖിബ്ലതുക എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോ പൊന്നുമക്കളെ, അല്ലാഹു റബ്ബി വ മുഹമ്മദുർ റസൂലി വ ഖുർആനു ഇമാമി വ കഅബതു ഖിബ്ലതി എന്ന് പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരു തപ്പിപ്പിടുത്തവും ഇല്ലാതെ ലാഘവത്തോട് കൂടെ പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിന്റെ ദീഖിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിന്റെ അദാബത്തുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലെ തേളിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലെ സർപ്പങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലെ സർപ്പത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? ആ സർപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഊതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെടി പോലും പിന്നെ മുളക്കൂല എന്ന അത്രക്ക് വിഷഹാരിയായിരിക്കുന്ന പാമ്പുകളായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക എന്ന. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയ വിരിപ്പുകൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ സുഗന്ധങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഖബറുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിശാലമാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിലേക്ക് കൂട്ടുകാരനായിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ നൂറിനെ അല്ലാഹുവേ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. രണ്ടാമതായിക്കൊണ്ട് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാം സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതുമ്പോ അല്ലാഹുവേ ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു വസ്ത്രം പോലും ഇടാതെ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന. പൊന്നുമക്കളെ, നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ ആളുകളും തന്റെ ബേജാറിലായിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹു അർശിന് നീ നൽകുന്ന 7 വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ലിവാഉൽ ഹംദിന്റെ കീഴിൽ അണിനിരക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹൗദുൽ കൗസർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നന്മത്തിന്മകൾ എഴുതിയ കിതാബുകൾ വലത് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സിറാത്ത് പാലം ശരവേഗത്തിൽ വിട്ടുകിടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ നരകത്തെയും സ്വർഗ്ഗത്തെയും മഹ്ശറാവൻ സഭയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വരവുണ്ട്. ആ നരകത്തിൽ 70,000 വട്ടക്കണ്ണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഓരോ വട്ടക്കണ്ണിയിലും 70,000-ഓളം മലക്കുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ നരകത്തെ കൊണ്ടുവരിക. ആ നരകത്തോടും സ്വർഗത്തോടുമായിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുമത്രേ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വയറുകൾ ഞാൻ നിറക്കും. നരകമേ നിന്റെ വയറും ഞാൻ നിറക്കും, സ്വർഗമേ നിന്റെ വയറും ഞാൻ നിറക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ പൊന്നുമക്കളെ, അല്ലാഹുവേ നരകത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നരകത്തിന്റെ ഒരു ഗന്ധം പോലും ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗത്തിന് താഴെ തട്ടിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിന്റെ ഭിക്ഷയായിട്ടെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും എല്ലാവരെയും അല്ലാഹുവേ സ്വർഗത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് കൂടെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, നിന്റെ ഒരു ലിഖാഇന് വേണ്ടിയിട്ടാ. അല്ലാഹുവേ അതിനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗം മതിയാവോളം ആസ്വദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ശാശ്വതരാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് മശായിഖന്മാര് ഉസ്താദുമാര് എല്ലാവരുടെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരെയും വെറുപ്പിക്കാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ മന്നാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ നീട്ടിയതായിരിക്കുന്ന കരങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. കരങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ സ്വഹാബാക്കൾ നിന്റെ അംബിയാ മുർസലിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചതായിരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം മിനൻ നബിയ്യീന വസ്സദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ വഹസന ഉലൈക റഫീഖാ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബൻ നാർ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫളലി على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.